Very good. हो सर झाले. Okay, very good. See, nowadays, current situation, if current situation and or circumstances, if you'll observe, it is really difficult to be happy and अवघड आहे थोडंसं अवघड आहे. Yes. हो sir. Because we are facing Yes, sir. COVID-19. Okay, because we are facing COVID-19 pandemic situation and lot of fear म्हणू आपण आहे. Lot of fear is there in our mind, brain, and because of which it is very difficult for us to stay and to become happy and to live a life happily. Can we start? मला वाटतं इकडे 81 स्टुडंट्स 81 आणि इकडे 118 डिव्हिजन ई एफ आणि जी मध्ये मला वाटतं 81 स्टुडंट जॉईन झाले, तिकडे 121. आय डोंट नो एक्झॅक्ट स्ट्रेंथ. एक 2 मिनिटात चालू करू आपण है ना. विदिन 2 minutes वी विल स्टार्ट आवर सेशन. Yes sir. Small introduction and a small introduction for from my side and for myself कसं म्हणणार बघा. SD Bhosle, I am UHV and subject teacher for division C, F and G. एवढीच इंट्रोडक्शन मला वाटतं सफिशियंट आहे बाकीच्या डिव्हिजनच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. And our topic of the discussion is student aspirations and family expectations. I forgot to miss that topic in the first slide. माझ्याकडून विसरलंय ते. टॉपिक कळला का हो? हॅलो. Yes. Yes, sir. Once again I'm repeating topic of today's discussion is for universal human values subject, student aspiration and family expectations. So you will have to help me, and for all divisions we have started this subject, universal human values. Actually this subject is newly introduced and by the Solapur University in engineering curriculum from last year, and this is your second batch, where actually university is trying to understand and students, those who are completing their engineering curriculum, at the end of engineering students should have both values and skills together. So after completion of your engineering, definitely you will have skills, but most of the engineering students will not have values with them. Therefore universal human value subject is introduced in the engineering curriculum. Yes. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So before starting today's session, let us try to understand. Let me ask you one important question. Do you know the meaning of aspiration? मराठी मध्ये महत्वाकांक्षा असं म्हणतो आपण. तर विद्यार्थी म्हणून तुमच्या काहीतरी महत्वाकांक्षा असणार आहेत. फॉर ईच अँड एव्हरी ह्युमन बीइंग म्हणू आपण. ठीक आहे. फॉर ईच अँड एव्हरी ह्युमन बीइंग देर विल बी ऍस्पायरेशन्स. ह्युमन बीइंग म्हणलं की महत्वाकांक्षा असतात त्यांना. प्राण्यांमध्ये असतात का नाही हे माहित नाही आपल्याला. आपण प्राणी त्यांच्या पोझिशनला जाऊन आपण विचार नाही करू शकत प्राण्यांना महत्वाकांक्षा असतात का नाही. बट फॉर ह्युमन बीइंग वी हॅव certain basic aspirations with us. Now I wanted to ask very important and basic question to you. As a student you will have to give answer for this question. So what are your basic aspirations? महत्वाकांक्षा काय आहेत तुमच्या? मला एक 4-5 जणांनी सांगा, मग आपण जाऊया पुढे. हॅलो. Continuous happiness and happiness, prosperity. prosperity, continuous happiness and prosperity. आपण सब्जेक्ट मला वाटतं चालू केल्यामुळे मोस्ट ऑफ दी स्टुडंट्स आहे ना नो आहे ना आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन म्हणू आपण. बेसिक ऍस्पायरेशन्स फॉर ईच अँड एव्हरी ह्युमन बीइंग इज कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. कंटिन्युअस हॅपीनेसचा अर्थ महत्वाचा आहे. 24/7. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बी अँड हॅपी 24/7. आपल्याला 24
काय म्हणणार बघा ना, 24 तासामधले 24 तासच्या 24 तास आपण हॅपी राहू नाही शकत. त्याला बरीच कारण आहेत म्हणू आपण. But how to be happy 24/7, and from this subject we will try to understand what are different aspects and human values. If really we will understand those human values, and if really we will behave ourselves with human qualities, definitely we will be happy. असा हा सब्जेक्ट आहे आपला. मग पुढच्या स्टेज मध्ये जाऊया आपण. मग हे हॅपीनेस आणि कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी मिळवण्यासाठी आहे ना, लाईफ मध्ये काय करायला पाहिजे हो आपण. हॅलो, तुम्हाला कळलं आता. फ्रॉम दिस सब्जेक्ट यू आर अंडरस्टँडिंग कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी इज रिक्वायर्ड अँड टू लिव्ह अवर लाईफ हॅपीली अँड विथ प्रॉस्परिटी म्हणू आपण, विथ प्रॉस्परस लाईफ. काय म्हणणार बघा, काय सांगणार मग, कसं करता येईल हे. ह्याच्यासाठी प्रयत्न करायला लागतील का हो? पेशन्स, मनाने हॅपी होणार आहे. हॅलो, इज इट पॉसिबल आहे ना ऑटोमॅटिकली, कॅन वी बिकम हॅपी, कॅन वी बिकम ऑटोमॅटिकली. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणतर म्हणलं तिकडून हार्डवर्क. त्या हार्डवर्क साठी दुसरा शब्द वापरतोय मी, तो बरोबर आहे का मला सांगा. आहे ना, अप्रोप्रिएट एफर्ट्स म्हणू आपण. प्रयत्न करायला पाहिजेत. Yes, sir. Yes, sir. Without making any kind of efforts, प्रयत्न म्हणू आपण. It is not possible for us to be happy, and also we cannot think about prosperity. समृद्धी पण नाही येणार आणि आनंदी तर अजिबात होणार नाही आपण, जर आपण योग्य म्हणू आपण प्रयत्न जर करत नसू. इफ वी आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स. मी दुसऱ्या स्लाइड कडे जातोय. एफर्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वी विल हॅव टू मेक ट्रिमेंडस एफर्ट्स म्हणू आपण. बरेच आपल्याला प्रयत्न करायला लागणार आहेत. आणि हे प्रयत्न कशासाठी करायचे आहेत, तर पहिलं तिकडे म्हणलेलं आहे टू फुलफिल म्हणजे पूर्ण करणे, परिपूर्ण करणे. कसा अर्थ घेणार बघा, टू फुलफिल आवर ऍस्पायरेशन्स. मग आपल्या ऍस्पायरेशन्स कळल्या आपल्याला, कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. मग हे होण्यासाठी आर वी रिअली मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू फुलफिल आवर ऍस्पायरेशन्स. हा पहिला क्वेश्चन तुम्ही स्वतःला विचारा. जर आपण हॅपी आणि प्रॉस्परिटी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत नसेल तर आपण आनंदी आणि प्रॉस्परस होणार नाही. हॅलो, बरोबर का? Yes, sir. Today onwards, let us make one big commitment from this session. So let us start and making tremendous efforts. कशासाठी? टू फुलफिल आवर, युअरच्या तिथे मी असं वाचतोय आवर आहे, आवर बेसिक ऍस्पायरेशन्स. ऍस्पायरेशन्सला हिंदी मधून अर्थ दिलेला तिकडे बघा ना, चाहना आहे. आपल्याला काय गोष्टी आवडतात आहे, त्याला पण मराठीमध्ये महत्वाकांक्षा असा अर्थ आहे तिकडे. बाकीच्यांनी म्यूट ठेवा प्लीज. ऐश्वर्या काय बघा, ज्यावेळेस बोलायचं त्यावेळेस अनम्यूट करा, ज्यावेळेस नाही बोलायचं त्यावेळेस म्यूट ठेवा प्लीज. आहे ना, यू शुड नॉट सपोज टू डिस्टर्ब एन एंटायर क्लास. सो आय होप you are understanding tremendous efforts are required first to fulfill our basic aspirations. Number 2, and these tremendous efforts are required to resolve our concerns. Concerns चा अर्थ घेतोय आपण इकडे चिंता आहे, कन्फ्युजन चा अर्थ घेतोय भ्रम, आणि क्वेश्चन्स म्हणजे जिज्ञासा. बऱ्याच वेळेस आपल्याला प्रश्न पडतात आणि ते प्रश्न कशामुळे पडतात तर त्याच्या मागे क्युरियोसिटी असते म्हणू आपण, शिकण्याची तळमळ असते, इच्छा असते असं म्हणू आपण. आणि मग हे सगळं रिझॉल्व्ह करण्यासाठी पण व्हॉट यू विल हॅव टू डू, यू विल हॅव टू मेक ट्रिमेंडस एफर्ट्स. वन्स अगेन आय एम रीडिंग. टू रिझॉल्व्ह म्हणजे कमी करणे म्हणू आपण. काय कमी करायचे आहे आपल्या आयुष्यामधून, तर चिंता कमी करायच्यात आपल्याला, कन्सर्न्स, बऱ्याच काही गोष्टींचा आपण विचार करत राहतो, काळजी करत राहतो बर का, तर ती करायला नाही पाहिजे आपण. कन्फ्युजन्स आपल्यामध्ये बरेच भ्रम असणार आहेत.
बऱ्याच वेळा आपण कन्फ्युजन्सना सामोरे जातो, आपण कन्फ्युज राहतो. त्या कन्फ्युज्ड माइंड स्टेट मधून आपण बाहेर यायचंय आणि आपण क्वेश्चन्स विचारायचे. हे आपण क्वेश्चन का जास्त विचारतो तर आपल्याला माहित नसतं. वी डोंट हॅव अ प्रॉपर नॉलेज बिकॉज ऑफ विच वी आर आस्किंग मोर क्वेश्चन्स. सो लेट अस ट्राय टू अक्वायर नॉलेज. आपण नॉलेज मिळवण्याचा प्रयत्न करूया सो दॅट वी विल आस्क व्हेरी फ्यू क्वेश्चन्स. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, यू विल हॅव टू आस्क क्वेश्चन्स ऑल्सो. ज्यावेळेस जोपर्यंत आपण आपल्यापाशी नॉलेज नाही आहे ना तोपर्यंत क्वेश्चन्स विचारलेच पाहिजेत. एकदा मग ते काय क्वेश्चन्स कमी करायचे त्याचा अर्थ काय की आपण नॉलेजेबल बनलं पाहिजे. एम आय राईट? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. आणि हे जे तिसरं जे दिलेलं आहे ना, फॉर समथिंग एल्स. हा, हे तिसरं दिलेलं आहे फॉर समथिंग एल्स लाल रंगामध्ये, बरं का. तर ते समथिंग एल्स म्हणजे बऱ्याचदा आपल्याला कळत नाही आपण प्रयत्न कशासाठी करतोय. असं व्हायला नाही पाहिजे आपल्या लाईफमध्ये. मोस्ट ऑफ दी टाइम्स आहे ना वी आर गेटिंग ट्रॅप्ड. आपण अडकतोय ना कुठे. वी आर मेकिंग एफर्ट्स, ट्रिमेंडस एफर्ट्स फॉर समथिंग एल्स. मग ते समथिंग एल्स आपल्याला न कळल्यामुळे बघा आपले जे काही एफर्ट्स आहेत ते वाया जातात असं म्हणू आपण. तर हे थोडंसं लाल रंगातलं थोडंसं समजून घ्या ना. समथिंग एल्स म्हणजे आपल्याला करायचं काय हे माहित नसल्यामुळे ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस. व्हॉट एव्हर एफर्ट्स वी आर मेकिंग, दीज एफर्ट्स आर गोइंग वेस्ट म्हणू आपण. वाया जातात ते आपले एफर्ट्स. आपले प्रयत्नांना यश नाही भेटत असं होत आहे. कशामुळे? तर आपल्याला ते समथिंग एल्स काय न कळल्यामुळे आहे. आपण प्रयत्न कशासाठी करतोय हेच न कळल्यामुळे आहे. आलं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. मग इकडे एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी दिली आहे बघा. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स दॅट यू आर मेकिंग म्हणू आपण, वी आर मेकिंग. अँड ऑल्सो नोट डाऊन व्हाय यू आर मेकिंग दॅट एफर्ट्स. व्हॉट इज युअर बेसिक ऍस्पायरेशन. बेसिक ऍस्पायरेशन कळलं आपल्याला त्या युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज थ्रू. पण तुम्हाला करायचं काय, एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आहे. हे तुम्ही मला वाटतं आपण जे काय प्रेझेंटेशन आहे हे मी तुम्हाला शेअर करेन आहे ना, प्रत्येक डिव्हिजन वरती हे शेअर करू आपण. नंतर तुम्ही ही ऍक्टिव्हिटी कागदावरती तुमच्या नोटबुक वरती आहे ना, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज ह्या विषयाच्या नोटबुक मध्ये हे तुम्ही लिहा आणि युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूजच्या त्या टीचर सोबत शेअर करा आहे ना. आर यू रिअली, पहिली गोष्ट म्हणजे काय, यू विल हॅव टू मेक आहे ना लिस्ट ऑफ एफर्ट्स. तुम्ही जे काही प्रयत्न करताय त्या प्रयत्नांची जी काही यादी आहे ना ती यादी बनवा आहे. कशासाठी? आणि पुढची गोष्ट काय, नोट डाऊन आहे ना व्हाय यू आर मेकिंग दॅट एफर्ट्स. तुम्ही जे काही प्रयत्न करताय ते कुठल्या कारणामुळे करताय, म्हणजे ऍक्च्युअली अचीव काय करायचं आहे. मग इकडे एक एक्झाम्पल दिलं, आय एम स्टडिंग हार्ड अँड सो दॅट आय गेट अ डिग्री. आज मी इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलेलं असं समजतो स्वतःला, तर मला सगळ्यात पहिल्यांदा हार्ड स्टडी करायचा आहे ना, चांगल्या पद्धतीने स्टडी करायचा आहे, अभ्यास करायचा आहे. इंजिनिअरिंग मध्ये 40-50 विषय शिकून आपण बाहेर पडणार आहोत. 8 सेमिस्टर आहेत आपल्यापाशी. प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये एका सेमिस्टरला 5 विषय जर घेतले, 8×5 = 40, टोटल अप्रॉक्सिमेटली 40 सब्जेक्ट्स यू विल बी लर्निंग थ्रू आउट दिस करिक्युलम. मग हे 40 विषय शिकून ज्यावेळेस आपण बाहेर पडणार आहे तर आपलं मेन टार्गेट काय की आपल्याला डिग्री भेटली पाहिजे. इंजिनिअरिंग ही डिग्री भेटली पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आपण काय करतोय, त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचं काम करतोय म्हणून आपण. जिकडे हार्ड स्टडी करणार आहे डिलिजंटली, योग्य पद्धतीने आपण तिकडे ह्याच्यावरती काम करून टू अर्न अ रिस्पेक्टेबल लिव्हिंग. आपलं जे जगणं आहे ते थोडंसं रिस्पेक्टेबल जगणं झालं पाहिजे. ह्याच्यासाठी आपण शिकतोय इंजिनिअरिंग असं म्हणलेलं इकडे, बरं का. काय अडचण इथपर्यंत? हॅलो. No, sir. No, sir. हा, पुढचं जे स्लाइड आहे इकडे समजून घेऊ आपण आहे ना. नेक्स्ट स्लाइड, जिकडे प्रेझेंट एफर्ट, प्रेझेंट एफर्टची इकडे छोटीशी लिस्ट दिली आहे. अँड वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू बिकम समथिंग. आपण एक्सपेक्ट करतोय काहीतरी होण्यासाठी आहे. मग इकडे एक्झाम्पल दिलंय, सपोज यू वॉन्ट टू बिकम इंजिनियर आहे. सो व्हॉट यू विल हॅव टू डू, स्टडिंग कॅन बी दी एफर्ट्स. प्रेझेंट एफर्ट्स तुमचे स्टडिंग असू शकतात. अँड इन प्रेझेंट एफर्ट्स यू कॅन थिंक अबाउट थिंकिंग अँड डुईंग समथिंग. आपल्याला विचार पण करायचा आहे आणि नुसता विचार करत नाही बसायचा आहे. वी आर नॉट फिलॉसॉफर्स. अकॉर्डिंगली व्हॉट यू विल हॅव टू डू, यू विल हॅव टू डू अँड समथिंग. काहीतरी करायचं आहे आपल्याला. नुसतं विचार करत नाही बसायचं, विचार करून त्याच्यावरती काम करायचंय म्हणून आपण. यू विल हॅव टू इम्प्लिमेंट युअर थॉट्स. ज्यावेळेस आपण आपल्या विचारांचं प्रत्यक्षात अनुकरण करणार आहे ना
त्यावेळेस आपल्याला काहीतरी आपण काहीतरी बनणार आहोत आहे, एक्सपेक्ट टू बिकम अँड समथिंग. मग इकडे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा ना, स्टडिंग. आपण चांगला अभ्यास करून काय होणार आहे, इंजिनियर होणार आहेत, डॉक्टर आहे. टू बिकम अ डॉक्टर व्हॉट यू विल हॅव टू डू, यू विल हॅव टू डू अन इंटर्नशिप. आपल्याला प्रॅक्टिस करायला लागणार आहे दुसऱ्या डॉक्टरच्या हाताखाली. बघा ना, जर कोणाला आपण इकडे डॉक्टर होणार का नाही माहित नाही, बायोलॉजी मेडिकल फील्डला गेलो तर डॉक्टर होणार, बट you also can become a doctor and of machines. In engineering you can become doctor of machines. त्याला PhD वगैरे करायला लागते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कम्प्लीट युअर अंडर ग्रॅज्युएशन, ज्याला UG म्हणतो आपण. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर अंडर ग्रॅज्युएशन यू कॅन कम्प्लीट युअर पोस्ट ग्रॅज्युएशन. सो आफ्टर कम्प्लिटिंग 1 डिग्री, ज्याला आपण बीटेक म्हणू, बीटेक कम्प्लीट केल्यानंतर एमटेक डिग्री आहे, विच विल बी ऑफ 2 years. फॉर बीटेक you will be giving your 4 years, valuable 4 years of your life. Then if you want to complete your post graduation, अजून पुढे शिकायचं आहे, 4 वर्षानंतर अजून पुढे शिकायचं आहे, then you will go for एमटेक, ज्याला आपण एमटेक म्हणतो, एमई म्हणतो. मग ती डिग्री पूर्ण झाल्यानंतर then you can appear for your post graduate, त्याला काय म्हणणार बघा, फिलॉसॉफी ऑफ डॉक्टरेट आहे, PhD म्हणतो आपण. जिकडे मग PhD केल्यानंतर तुमच्या नावासमोर DR असा शब्द लावला जातोय ना, तुम्हाला डॉक्टर म्हणलं जातं, बट यू विल बिकम डॉक्टर ऑफ मशीन्स म्हणू आपण. इंजिनिअरिंग मधले डॉक्टर होणार तुम्ही. काय अडचण? हॅलो, येस. जर कोणाला फार्मर बनायचं असेल, तर तिकडे प्रॅक्टिसिंग इज रिक्वायर्ड इन दी फील्ड. ऍक्च्युअल फील्ड मध्ये जाऊन आपल्याला शेती करण्यासाठी प्रॅक्टिस करायला लागणार, बघा ना, प्रयत्न करायला लागणार, तरच आपण शेतकरी होणार आहे. इफ सपोज यू वॉन्ट टू बिकम IAS ऑफिसर आहे, IAS चा लॉंग फॉर्म काय हो? इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस. करेक्ट. सर्व्हिस. इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस. करेक्ट, इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस म्हणू आपण. त्याच्यामधला जर आपल्याला ऑफिसर व्हायचं असेल तर व्हॉट यू विल हॅव टू डू, यू विल हॅव टू अटेंड डिफरंट काइंड्स ऑफ कोचिंग वगैरे तिकडे करायला लागेल, क्लासेस वगैरे लावायला लागतील. दिल्ली, पुण्यामध्ये बघा ना, तिकडे क्लासेस असतात सेपरेट. फुल स्टडी तिकडे घेतला जातो विद्यार्थ्यांकडून आणि IAS अधिकारी बनतात. जिकडे आपण गव्हर्नमेंटमध्ये जॉब म्हणतोय ना, पाहिजे असतील तर IAS ऑफिसर वगैरे बनतात तिकडे, मोठे अधिकारी. येस. मग त्याच्यासाठी काय करायला लागणार आहे, आपले एफर्ट्स काय पाहिजेत, यू विल हॅव टू अटेंड आणि कोचिंग क्लासेस. सपोज यू वॉन्ट टू बिकम लॉयर आहे, वकील व्हायचं आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट व्हायचं आहे, CA म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे ऑफिस लोकांचं फायनान्स बघायचं आहे ना, एखाद्या कंपनी मधलं सगळं फायनान्स कसं चालतं आहे आर्थिक दृष्ट्या, तर त्याला आपण CA म्हणतो. हा, लॉयर म्हणजे वकील व्हायचं आहे. तर मग त्याच्यासाठी काय करायला लागतंय, आर्टिकलशिप म्हणून डुईंग आहे ना, आर्टिकलशिप म्हणजे सगळ्या नियम काय आहेत हे सगळं आपल्याला जाणून घ्यायला लागणार. वकील जर व्हायचं असेल तर नियमांचा अभ्यास आहे चांगला असला पाहिजे, संविधानाचा अभ्यास चांगला असला पाहिजे, कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतो आपण आहे, कॉन्स्टिट्यूशन. येस. हॅलो. येस सर. जस्टिस काय आहे, न्याय व्यवस्था कशी चालते, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला यायला पाहिजे वकील किंवा CA व्हायचं असेल तर. बघा, सपोज यू वॉन्ट टू बिकम बिझनेसमॅन, इन दॅट केस यू विल हॅव टू गो फॉर MBA करायला पाहिजे आपण. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर अंडर ग्रॅज्युएशन म्हणजे इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर बरेच विद्यार्थी MBA करतात. MBA करून काय होतात तर स्वतःचा बिझनेस टाकू शकतात. मग ते जर बिझनेसमॅन व्हायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ बिझनेसमॅन, इन दॅट केस युअर एफर्ट शुड बी व्हॉट, यू विल हॅव टू कम्प्लीट MBA डिग्री. MBA आपल्याला केलं गेलं पाहिजे आपल्याकडून. सपोज यू वॉन्ट टू बिकम सायंटिस्ट, देन यू हॅव टू डू डिफरंट काइंड्स ऑफ रिसर्च. तुम्ही संशोधन करायला पाहिजे. संशोधन केलं तर तुम्ही सायंटिस्ट होणार. सपोज यू वॉन्ट टू बिकम आर्टिस्ट, देन यू विल हॅव टू डू पेंटिंग. मग बरंच काय असेल. सपोज यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग. मगाशी मी काही विद्यार्थ्यांची गाणी वगैरे ऐकले, छान वाटलं मला बरं का. तो सेशन छान वाटला मला, जिकडे काही लोकांनी ड्रॉइंग वगैरे काढले आहे बघा. सो दॅट इज ऑल्सो स्किल आहे. यू कॅन बिकम आर्टिस्ट ऑल्सो आहे. आर्किटेक्चरल वगैरे बरेच काही इंजिनिअरिंग कम्प्लीट केल्यानंतर बरेच काही कोर्सेस आहेत. आपण फक्त इंजिनियरच व्हायचं आहे का वेगवेगळ्या फील्डमध्ये पण जाऊ शकतो आहे, हे फक्त माहित असावं आपल्याला. येस. हॅलो. Accordingly, you will have to make efforts. Yes, sir. Accordingly, you will have to make efforts. Yes, sir.
तुमच्या क्लास मधले बरेच विद्यार्थी मॉडेल सुद्धा होऊ शकतात मोठ्या कंपन्यांसाठी. काय करावं बघा. तुझा आहे संध्याकाळी. हो म्यूट करा. हॅलो, जाऊया पुढे. हॅलो, येस, म्यूट करा. ज्यांना बोलायचं आहे त्यांनी अनम्यूट करून बिंदास बोला. ज्यावेळेस नाही बोलायचं प्लीज म्यूट. आता हे सगळं कशासाठी करायचं आहे ना, समजा आपण एफर्ट्स पण केले आहे ना, यू हॅव मेड आहे ना ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू बिकम समथिंग आहे ना. टू बिकम समथिंग इज द सेकंड कॉलम. ना व्हॉट यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग, तर पुढचा आन्सर आहे त्याचा टू गेट ऑर डू समथिंग. काहीतरी मिळण्यासाठी आपण होतोय काहीतरी, बरोबर का? हॅलो, येस सर. आपल्याला काहीतरी आयुष्यामध्ये आल्यानंतर आपल्याला काहीतरी मिळवायचं. ते मिळवण्यासाठी आपण काहीतरी होतोय ना. ते मधला जो कॉलम आहे तो काहीतरी होणं आहे, आणि ते काहीतरी होण्यासाठी आपल्याला ट्रिमेंडस एफर्ट्स पाहिजे. अँड थर्ड कॉलम इज टू गेट समथिंग. आपल्याला काहीतरी मिळवायचंय. तर काय मिळवायचंय त्याची इकडे लिस्ट आहे ना. आय एम रिडिंग इट. गेट मनी आहे, पैसे मिळवायचेत. बाकीच्यांनी प्लीज म्यूट ठेवा. हॅलो, काय अवघड झालाय. ज्यावेळेस बोलायचं त्यावेळेस अनम्यूट करा. प्राजक्ता जाधव, हा थँक्यू. बघा ना काय झालंय. सो थर्ड कॉलम इज रिलेटेड टू आहे ना गेट समथिंग फ्रॉम आवर लाईफ. आपल्याला काहीतरी आयुष्यात येऊन मिळवायचंय. मग ती काय काय मिळवायचं त्याची लिस्ट आहे. आय एम रिडिंग इट आहे ना. गेट मनी, आपल्याला पैसा मिळवायचा आहे. काही जणांना अर्न नेम आहे ना, नाव कमवायचं आहे ना. फेम, प्रसिद्धी मिळवायची आहे ना. डू रिसर्च, काही जणांना रिसर्च करायचा आयुष्यात येऊन. इनोव्हेशन्स करायचे आहेत आहे ना. टेक केअर ऑफ युअर पॅरेंट्स, आपल्या पालकांची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे ना. मेक युअर फॅमिली नेशन प्राऊड, आपल्याला काय करायचं आहे, आपलं कुटुंब आणि आपल्या देशाला आहे ना प्राऊड फील होईल असं काहीतरी करायचं आहे ना, असं काहीतरी बनायचं आहे. गेन एक्सपर्टाइज इन, म्हणजे मिळवायचं आहे इन एरिया ऑफ युअर चॉईस. तुमचा जो आवडता एरिया आहे, तुमचं आवडतं जे काही फील्ड आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्सपर्ट बनायचं आहे ना, कुशल बनायचं आहे म्हणू आपण. बघा, अर्न युअर लिव्हिंग वेल, तुम्हाला तुमचं जगणं जे काही आहे त्याच्यामध्ये बरंच काही कमवायचं आहे म्हणू आपण. कसं घेणार बघा. लिव्ह विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट असं आपल्याला जगायचं आहे. गेट पॉवर इन सोसायटी, ह्या समाजामध्ये आपल्याला पॉवर मिळेल असं काहीतरी आपण करायचं आहे. अर्न रिस्पेक्ट, आदर आपल्याला कमवायचा आहे. गेट सॅटिस्फॅक्शन, सगळ्यात महत्वाचं आहे, आपल्याला इकडे समाधान मिळवायचं आहे आयुष्यात आल्यानंतर. येतं का लक्षात? अँड सो ऑन. ही लिस्ट बरीच मोठी आहे. आयुष्यात काहीतरी मिळवणं ही एक लिस्ट आहे. ती लिस्ट थर्ड कॉलम मध्ये आहे. सेकंड कॉलम जो काय आहे तो आपल्याला काहीतरी बनायचं आहे. फर्स्ट कॉलम जो काय आहे दॅट इज आवर प्रेझेंट एफर्ट्स. If we will be putting proper efforts, if we are making tremendous efforts, then we will become something. That is our second column. And why to become something? So answer is third column, where we will have to get something, we will have to achieve something from this life. इथपर्यंत काय अडचण? Yes. आणि मग ह्याचं पुढचं आहे ना, ह्याची पुढची लेवल आहे. हा, आयुष्यामध्ये बनायचं काय आहे? नेमकं आयुष्यात बनायचं काय? हा, इंजिनियर व्हायचंय, डॉक्टर व्हायचंय, IAS ऑफिसर व्हायचंय, MPSC UPSC एक्झाम देऊन अधिकारी व्हायचंय, लॉयर व्हायचंय, CA व्हायचंय, बिझनेसमॅन व्हायचंय, सायंटिस्ट व्हायचंय, आर्टिस्ट व्हायचंय. हे सगळं कशासाठी? तर हे सगळं हे मिळवण्यासाठी. थर्ड कॉलम. आणि पुढचं जे आहे पुढच्या लेवलला आहे, हे सगळं आपण कशासाठी करतोय? तर आपल्याला काहीतरी मिळवायचं आहे. ते अल्टिमेट आहे. अल्टिमेटली वी विल हॅव टू अचीव अँड हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी म्हणू आपण इन आवर लाईफ. काय अडचण? काय अडचण? नो सर. मग बऱ्याचदा आपण आपल्याला प्रश्न पडतो की हॅपीनेस अँड प्रॉस्परस, हॅपीनेस अँड प्रॉस्परस व्हायचं म्हणजे काय? तर हे 3 कॉलम आहेत. हे 3 कॉलम समजले का बघा. ह्या तिन्ही कॉलमची फुलफिलमेंट जर झाली आहे विथ राईट एफर्ट्स, योग्य प्रयत्न करून जर आपली लाईफ आपण फुलफिल केली तर डेफिनेटली वी कॅन अचीव अन फोर्थ कॉलम, दॅट इज हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी.
मग हे हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी मिळवण्यासाठी ह्या तिन्ही कॉलमचा व्यवस्थित स्टडी म्हणू आपल्याला हे तिन्ही कॉलम समजले पाहिजेत. मोस्टली आहे ना our we are moving and from present effort to and become something, and then we are achieving something in our life, and then we are thinking about happiness and prosperity. असं जर आपण जात असू तर हा थोडासा चुकीचा मार्ग आहे असं म्हणतं हे विषय. बघा आपला डायरेक्शन कशी पाहिजे आहे ना, वी विल हॅव टू मूव्ह फ्रॉम अँड हॅपीनेस अँड प्रॉस्परस. हॅपीनेस अँड प्रॉस्परस ज्या काही गोष्टी आहेत ना त्याचं कन्व्हर्जन आपण आयुष्यामध्ये काहीतरी मिळवण्यासाठी केलं पाहिजे. मग नेमकं काय मिळवायचं हे इकडे आहे ना, उलट आहे ना. असं जाण्यापेक्षा कर्तव्य आहे ना आपल्याला उजवीकडून डावीकडे जाण्यापेक्षा वी विल हॅव टू मूव्ह फ्रॉम अँड राईट टू लेफ्ट. अँड इफ यू विल मेक एफर्ट्स अकॉर्डिंगली फ्रॉम राईट टू लेफ्ट देन इट विल बिकम व्हेरी इझी. कळतंय का? हॅलो, येस Yes, sir. So out of these Yes, sir. out of these 4 columns, out of these 4 points म्हणू आपण. पॉइंट नंबर Yes, sir. आता ह्या 4 पॉइंट मधलं बेसिक ऍस्पायरेशन जर काय असेल तर ते पॉइंट नंबर 4 आहे आपला हा. येस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता Yes, sir. अडचण कशी होते बघा ना, इंजिनियर झाल्यानंतर आपल्याला जर हॅपीनेस आणि प्रॉस्परस जर आपण झालो नाही तर मग आपण परत विचार करत बसतो की मला हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी नाही भेटली इंजिनियर होऊ नये, मग ते बिझनेस केला पाहिजे का विचार करतात. मग मोस्टली काय होतं आपली डायरेक्शन परफेक्ट नसल्यामुळे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर मुव्हिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए टू बी, बी टू सी आणि सी टू डी, परत सी टू ए, समटाइम्स सी टू ए, परत ए टू बी, बी टू सी एन. बट अल्टिमेटली इफ सपोज यू वॉन्ट टू गो टू झेड अँड झेडकडे जायचं असेल तर मग प्रॉपर जर डायरेक्शन आपल्याकडे नसेल तर डेफिनेटली वी विल नॉट अचीव्ह अन हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी इन अवर लाईफ. असं इकडे सांगायचं आहे. 4 पॉइंट नंबर 4 आहे हे आपलं अल्टिमेट एम गोल असावं आपल्या आयुष्यामध्ये. ऍज अ ह्युमन म्हणून जन्म घेतला असेल तर आपण काय तर हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटीसाठी माणूस जन्मल्यापासून मरेपर्यंत झगडतंय. बघा मी जातोय पुढे, हे पण सांगितलं मी. द राईट वे टू मूव्ह आहे फ्रॉम पॉइंट 4 टू पॉइंट 1 and this will help us to achieve an happiness in our life. काय अडचण? No, sir. No, sir. हा आता हे हा ही स्लाइड महत्वाची. ही स्लाइड भरपूर महत्वाची, समजून घेऊ आपण. लाईफ विदाउट क्लॅरिटी ऑफ बेसिक ऍस्पिरेशन. इफ सपोज यू डोंट हॅव an clarity of basic aspiration for yourself, then what will happen? You will be moving from present effort to become something, or you will be expecting something. म्हणजे इकडे फिरत राहतो आपण नुसतं. अल्टिमेटली आपल्याला नेमकं काय मिळवायचं होतं आयुष्यात येऊन हे कळत नाही. That's why 4 columns are very very important and you will have to understand. You should have an clarity about your basic aspirations. तुमच्या बेसिक मूलभूत काय म्हणणार मूलभूत महत्वाकांक्षा काय आहेत हे आपल्याला कळलं पाहिजे. जर हे कळत नसेल तर आपण फक्त आयुष्यभर फिरत राहणार इकडून तिकडे तिकडून इकडे. अँड बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बिकम अनहॅप्पी. अनहॅप्पी व्हायला पण आपणच कारणीभूत आहेत, लक्षात घ्या. दुसऱ्याला दोष देतो आपण आहे, हे कळतं का? बघा, if you want to be happy and prosperous in your life, so you should travel in proper direction, and therefore you will have to understand, and if you are making tremendous efforts, then आपले जे एफर्ट्स आहेत आपले जे प्रयत्न आहेत ते योग्य डायरेक्शनने जातात का हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आणि अल्टिमेट एम और बेसिक एस्पायरेशन इज व्हॉट? हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. इथपर्यंत काय अडचण? No, sir. No. Sir. हा इथे म्हणलं बघा आहे ना बेसिक ऍस्पिरेशन म्हणजे आपण त्याला मोठं गोल, आयुष्यामधलं सगळ्यात मोठं गोल आहे ना. आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं गोल काय असलं पाहिजे तर हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटीसाठी आपला जन्म झालेला आहे, लक्षात घ्या. आणि ते जर क्लिअर नसेल तर काय होणार? आपलं जे काही आहे फिरत बसणार आपण. बघा इकडे थोडस वाचू आपण. बघा, द डायरेक्शन ऑफ युअर एफर्ट्स मे कीप चेंजिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी चेंजिंग युअर
इंटरेस्ट म्हणू आपण. यू विल बी चेंजिंग युअर डायरेक्शन अँड बिकॉज ऑफ विच व्हॉट विल हॅपन युअर अझम्पन्स ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर चेंजिंग. आयुष्याच्या वळणावरती बऱ्याच वेळेस आपले जे काही डिसिजन्स असतात ते चेंज होतात म्हणू आपण. बिकॉज आवर माइंड इज कसलं बघा ना, फिकल म्हणतात त्याला, चंचल माइंड आहे आपला. माइंड वरती कंट्रोल ठेवून आहे ना थोडंसं अवघड आहे. आपल्याला एकदा माइंड हे सांगतं की आपण इंजिनियर होऊ, नंतर सांगतं की बिझनेस करू, नंतर वाटतं की शेती करू. बघा, मग इंजिनियर होऊन पण काही जण शेती करतात. मग ते चांगलं वाईट माहित नाही. बट इफ यू आर बिकमिंग हॅपी अँड प्रॉस्परस, मग ह्याचा विचार नाही करायचा जास्त. एम आय राईट? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ultimately, what from what kind of things you will be getting and happiness and prosperity, that you will have to think a lot. मी पुढच्या लेवलला जातोय. पुढचा पॉइंट जो आहे काय म्हणलं बघा ना, यू मे नॉट नो आहे ना इफ यू हॅव आहे ना अराइव्ड ऑर नॉट. बऱ्याचदा आपल्याला कळत नाही आपण जिकडे चाललोय ना, हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी होण्यासाठी जिकडे चाललोय ना, तिथपर्यंत आपण पोचलोय काय ना हे कळत नाही आपल्याला, असं म्हणतोय ना. पॉइंट नंबर 2, व्हेरी लाईकली दॅट देअर विल बी अ मिक्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन अँड डिससॅटिस्फॅक्शन. बऱ्याचदा आपल्याला काही गोष्टींमधून समाधान मिळतं, काही गोष्टींमधून आपलं समाधान निघून जातं म्हणू आपण. समाधान जर मिळत असेल तर आपल्याला हॅपीनेस आपण फील करतो, आणि जर समाधान मिळत नसेल तर स्लाइड दिसत नाहीये. हा स्लाइड दिसत नाही सर. स्लाइड दिसत हा, एक मिनिट. हा, Your screen एक मिनिट. हा, दिसतंय is आता? not visible. ओके, व्हेरी गुड आहे. सांगत चला, अधून मधून टेक्निकल प्रॉब्लेम होऊ शकतो. दिसतं का आता? Yes, sir. दिसतात का स्लाइड? No, sir. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे Yes, sir. थोडासा डिले असतो, थोडासा समजून घ्या. टेक्नॉलॉजी कसली काय बघा. देर इज डिले आहे, थोडासा डिले राहतो. Okay. तर मी काहीतरी सांगत होतो ना, समाधान जर एखाद्या गोष्टीतून असेल, साधा आणि सोपं आहे ना, आयुष्याचं गणित बघा, साधा आणि सोपं आहे. जर एखादी गोष्ट केल्यानंतर जर तुम्हाला समाधान मिळत असेल त्या गोष्टीमधून, तर तुम्ही हॅपी राहता. आणि जर त्या गोष्टीमधून तुम्हाला समाधान मिळत नसेल तर तुम्ही अनहॅपी राहता, अनहॅपी होतो आपण. येस. Yes, sir. पुढच्या स्लाइड कडे जातोय. लाईफ विथ क्लॅरिटी ऑफ बेसिक ऍस्पायरेशन. इफ सपोज Yes, sir. you have an clarity of an basic aspiration, जर आपल्याकडे ती स्पष्टता म्हणू आहे ना, आपल्या महत्वाकांक्षा ज्या काही आहेत ना, त्याची जर स्पष्टता आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या पशी असेल आहे, तर आपल्याला निरंतर सुख मिळवण्यापासून कोणी अडवू शकत नाही. येस. आता जर तसा विचार केलाय, करंट स्टेट जर तुम्ही विचारली तुमच्या स्वतःची, तर ती कभी खुशी कभी गम सारखी असणार आहे. Yes, sir. आपण कधी कधी खुश असतो आहे ना, आणि कधी कधी दुःखी असतो. आपल्यालाच कळत नाही आपण कधी कधी खुश कधी आहे आणि कधी कधी आपण दुःखी कधी आहे. तर करंट स्टेटस आहे, करंट स्टेट ऑफ अवर लाईफ इज कभी खुशी कभी गम. इट इज लाईक दॅट. अँड वी विल हॅव टू अचीव्ह अ बेसिक ऍस्पिरेशन. निरंतर सुख मिळण्यासाठी आपण ट्राय करायचं आहे. सो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स जे काय असतील ते थिंकिंग अँड डुईंग समथिंग. आपण विचार करायचा आहे आणि काही गोष्टी करायच्या आहेत. टू बिकम समथिंग, हा सेकंड कॉलम होता आपला. अँड थर्ड कॉलम एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग. काहीतरी मिळवण्यासाठी आपण एफर्ट्स करणार आहोत. आणि हे जर तिन्ही गोष्टी केल्या प्रॉपर वेनी, डेफिनेटली यू विल अचीव्ह अँड हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी इन युअर लाईफ. काय अडचण? No, sir. मग इकडे बऱ्याचदा, आता ही जी पुढची स्लाइड आहे बरं का, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. सपोज यू वॉन्ट टू बिकम हॅपी अँड यू वॉन्ट टू अचीव्ह अन प्रॉस्पेरिटी इन युअर लाईफ. अँड आता काय करावं बघा. मुलांनी म्यूट करा की स्वतःचा आवाज. हो मुलांनी, काय अवघड झालं बघा. म्यूट ऑल करतोय बरं का मी. थोडं
आता कोण बोलू नाही शकणार. ठीक आहे. आवाज येतोय माहिती. ठीक आहे. बघा, सपोज you are moving and from state 1 to state 2 and state 1 is current state म्हणू, which is कभी खुशी कभी गम, and ultimate state is what? To be happy and to live our life with prosperity. And if you have selected particular path, आपण एखादा मार्ग सिलेक्ट केलेला आहे म्हणू आपण, which is your favorite path to achieve happiness and prosperity in your life, but most of the times what happens, that path gets closed. बऱ्याचदा काय होतं, तो पाथ क्लोज होतोय बिकॉज ऑफ डिफरंट काइंड्स ऑफ सर्कमस्टन्सेस म्हणू, सिच्युएशन्स म्हणू, अनवॉन्टेड सिच्युएशन्स येतात, अनवॉन्टेड ऑब्स्टॅकल्स येतात त्या मार्गामध्ये, आणि त्याच्यामुळे तो मार्ग बंद होतो म्हणून आहे. मग बंद झाल्यानंतर काय केलं पाहिजे? हॅलो, उत्तर आहे तिथे आहे. एम आय ऑडिएबल? मला वाटतं आता अनम्यूट करायला पाहिजे. अनम्यूट केलंय मी बरं का. हॅलो, येस. Hello. Most of the times, if suppose you want to move from state 1 to state 2, and state 1 is kabhi khushi kabhi gum, state 2 is to be continuous happy and to achieve something in the life, that is prosperity. And so if you want to move from state 1 to state 2, in this case, if you are following your favorite path, and if favorite path gets closed, most of the times this happens. And if favorite path is getting closed, in such cases what you will have to do, you will have to find an alternate path. हे महत्वाचं आहे. But most of the times what happens, we are not finding alternate path and we are becoming unhappy from our life, and we are staying and we are living our life with unhappiness. काय म्हणणार आहे, unhappy life we are living. and बरोबर का? असं होतं का बघा. Yes. Yes, sir. So what you will have to do, if suppose your favorite path is getting closed, you will have to find an alternate path and to live your life and happy and to achieve and prosperity in your life. मी जातोय पुढच्या पॉइंट कडे, जिकडे आपण महत्वाचं काय काय बघितलं बघा ना. एव्हरी स्टुडंट हॅज सम ऍस्पायरेशन्स बट मे नॉट बी क्लिअर अबाउट द बेसिक ऍस्पायरेशन्स. प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये काही महत्वाकांक्षा असतात पण बेसिक ऍस्पायरेशन्स नसतात. हा महत्वाचा पॉइंट आहे. तर आपल्या बेसिक ऍस्पायरेशन्स काय आहेत ह्या जाणून घ्या. बेसिक ऍस्पायरेशन ऑफ एव्हरी ह्युमन बीइंग इज कंटिन्युटी ऑफ हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. द राईट वे टू प्रोसीड इज टू बी क्लिअर ऑफ बेसिक ऍस्पायरेशन्स फर्स्ट अँड देन डिसाइड द प्रोग्राम टू फुलफिल इट. म्हणजे मगाशी मी सांगितलं पॉइंट 4 कडून पॉइंट 1 कडे जायचं आपल्या. यू विल हॅव टू मेक एफर्ट्स अकॉर्डिंगली from point 1 to point 4 to point 1. At the level of implementation, when you want to implement it, and प्रत्यक्षात ज्यावेळेस तुम्ही अंमलात आणणार आहे त्यावेळेस काय, there can be several ways in terms of becoming something, doing or getting something to fulfill the basic aspirations. And many times what happens, favorite paths chosen by the student might be based on some borrowed notions or sensations. बऱ्याचदा आपला जो काही फेवरेट पाथ्स असतात हे कसे असतात बघा ना, दुसऱ्यांकडून नोशन्स म्हणजे कल्पना म्हणू, आयडिया म्हणू, दुसऱ्यांकडून उसने घेतलेले ते आयडिया असतात आपल्या. म्हणजे आई, हेच एक छोटस एक्झाम्पल, आई वडील म्हणतात म्हणून आपण इंजिनियर होतो, असं होतं का बघा. घरामध्ये कोण तर म्हणतं, आपली इच्छा आहे का नाही माहित नाही. येस. हॅलो हॅलो. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. आपल्या घरातली लोक म्हणतात म्हणून इंजिनियर होतो आपण, आपल्या घरातली लोक म्हणतात IAS अधिकारी हो म्हणून आपण अधिकारी होतोय. असं जर असेल तर मग तिकडे थोडासा प्रॉब्लेम येऊ शकतो बघा. बॉरोड नोशन्स ऑर सेन्सेशन्स कधी कधी आपल्याला वाटतं म्हणून आपण होतोय,
but it is very difficult. And ह्याचं कारण काय? Because we don't have and we have not understood our basic aspirations. Therefore, it is very important. You will have different paths to achieve happiness and prosperity in life, but that should not be based on borrowed notions. दुसऱ्याच्या कल्पना उसण्या घेऊन आहे ना आपण ते व्हायला नाही पाहिजे. आपल्याला वाटलंय म्हणून व्हायला नाही पाहिजे. यू विल हॅव टू अंडरस्टँड युअर बेसिक ऍस्पिरेशन्स अँड आपल्याला नेमकं काय व्हायचंय, काय करायचं हे कळलं पाहिजे. कळतंय का हे? आणि त्याच्या सगळ्या पॉसिबिलिटीज आणि ते सगळं करण्यासाठी जेवढ्या काही आपल्याकडे पॉसिबिलिटीज आहेत, जेवढे काही आपल्याकडे वेज आहेत, ईच अँड एव्हरी पॉसिबिलिटी यू विल हॅव टू एक्सप्लोर. त्या प्रत्येक पॉसिबिलिटीचा आपण अभ्यास करून आहे ना एक्सप्लोर केलं पाहिजे. त्याचा संशोधन केलं पाहिजे म्हणून आपण त्या पाथचं आहे ना डिफरंट पाथचं. इथपर्यंत काय अडचण? थोडस डिस्कनेक्ट झालं बघा ना थोडस. येस, इथपर्यंत काय अडचण? तर पहिला जो पार्ट आहे बरं No, का, sir. पहिला जो पार्ट आहे की स्टुडंट ऍस्पायरेशन्स हे आपण इकडे संपवलंय ना. ह्या आपल्या बेसिक ऍस्पायरेशन्स असल्या पाहिजेत. मी पुढच्या पॉइंटकडे जातोय. फॅमिली एक्सपेक्टेशन्स. So before moving towards second part of our session, that is पहिलं कळलं का स्टुडंट ऍस्पायरेशन म्हणजे काय? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ह्याच्यामध्ये काय अडचण? डाऊट? एनी क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट टू आस्क? सो No, sir. No. No, sir. प्लीज अनम्यूट मी. थांबा, दुसऱ्याकडचे विद्यार्थी म्हणतात ते अनम्यूट करा. एक मिनिट. मी अनम्यूट केलंय जी ग्रुपला बरं का. तिकडे कुठले डिव्हिजन्स आहेत माहित नाही. जी आणि ई दिसतात मला. डू यू वॉन्ट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? डिव्हिजन जी, डिव्हिजन ई, हॅलो, डिव्हिजन एफ. अनम्यूट केलंय मी तिकडे. जीला आवाज येतो का? हॅलो हॅलो, डिव्हिजन जी, एम आय ऑडिएबल? आवाज येतो का माहित नाही. येत नाही वाटतं. तो बोलत नाहीये. येतोय का आवाज? येतोय सर. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ठीक आहे. नाउ इज इट विजिबल? एम आय ऑडिएबल? Yes, sir. डिव्हिजन नॉट विजिबल. हा, डिव्हिजन एफ, डिव्हिजन जी, डिव्हिजन ई. फॉर विच डिव्हिजन? कुठल्या डिव्हिजनला येत नाही आवाज? कसं करणार मला बघा, अवघड आहे. हा, हॅलो. हा, येतोय मला तुमचा आवाज. माझा तुम्हाला जातोय का नाही माहित नाही. हॅलो, एम आय ऑडिएबल? येस सर. येस सर. अहो, कुठल्या डिव्हिजनला सांगा की डिव्हिजन मला सांगितलं तर कळलं आहे. कुठल्या डिव्हिजनला येत नाही आवाज? येतोय का आता आवाज? एम आय ऑडिएबल? हॅलो, एम आय ऑडिएबल टू डिव्हिजन जी, ई अँड एफ? डिव्हिजन ए ला येतो का आवाज? Yes, sir. Yes, sir. आता सगळ्यांना येतोय? डिव्हिजन जी? हा, ठीक आहे. ओके, व्हेरी गुड. See, first part and first part of our today's session that we have covered. Let us try to understand and basic aspirations of the student. Basic aspirations of students. So, do you have any kind of doubt, question? If you have, you can unmute yourself and please ask question for first part. And हा पार्ट संपला आपला. त्याच्यामध्ये काय अडचण बेसिक ऍस्पायरेशन्स बद्दल? No, sir. Sir, no, sir. And from entire subject of
Okay. From entire subject of universal human values, you will understand how to achieve how to fulfill our basic aspirations while living this life like a human म्हणून जगत असताना, मानव म्हणून जगत असताना ह्या बेसिक एस्पायरेशन्स कशा कम्प्लीट करायच्या हे तुम्ही युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज ह्या विषयामधून शिकचाल. लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स last part, second part of our today's session, that is family expectations. Now before understanding expectations of family, and let us understand what is the meaning of family. काय म्हणणार? Hello, what is meant by family? Hello. फॅमिली म्हणजे काय? ज्याला आपण मराठीत कुटुंब असं म्हणतो, परिवार असं म्हणतो आहे ना. बघा, कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ, कसं म्हणणार बघा ना, कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ पर्सन्स म्हणू, कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ पर्सन्स और पीपल, काय म्हणणार बघा ना, कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ पर्सन्स म्हणू आपण, पीपल म्हणू आहे ना, दोज हु आर लिव्हिंग इन पर्टिक्युलर रिलेशनशिप, त्याला आपण फॅमिली असं म्हणतोय. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ, once again I am repeating, group of persons or people, group of persons or group of people, those who are living in particular relationship, we are calling it as a family. त्याला आपण फॅमिली असं म्हणतोय. Now let us try to understand expectations. Another word of aspiration. Aspiration म्हणजे महत्वाकांक्षा, ठीक आहे. एक्सपेक्टेशन्स म्हणजे आशा, अपेक्षा म्हणू आपण. अपेक्षा आहे आपल्या फॅमिलीच्या आपल्याकडून काहीतरी अपेक्षा असणार आहेत. हॅलो Sir. Yes, sir. Yes, sir. जशा आपल्या काही अपेक्षा आहेत फॅमिलीकडून आहे. We are also expecting something from family. Similarly, family is also expecting something from us as a student. But most of the times, if बघा आपण एक्सपेक्ट कुणाकडनं करतो? हॅलो, फॅमिलीमध्ये पण आपल्या फॅमिलीमध्ये पण आपण सगळ्यात जास्त एक्सपेक्टेशन कोणाकडून ठेवतो? Father. पॅरेंट्स अँड मदर अँड फादर. Mother. ठीक आहे. थोडस बघा ना, डिस्टर्बन्स होतोय अनफॉर्च्युनेटली. ठीक आहे. फादर अँड मदर अँड, बिकॉज फादर अँड मदर अंडरस्टँड्स म्हणून आपण अस अँड व्हेरी वेल. आपल्याला समजून घरात जर कोण जास्त घेत असेल तर ते फक्त आपले आई वडील असतात. जेवढे आपण एक्सपेक्टेशन्स आई वडिलांकडून ठेवतो तेवढे आपले बाकीच्या रिलेशनशिप मध्ये असलेल्या लोकांकडून ठेवतो का नाही हे मला माहित नाही ना. दॅट यू कॅन गिव्ह एन आन्सर ऑफ इट. So are we putting same kind of expectations from other family members other than mother and father? No, sir. No, sir. No, sir. नाही ठेवत. No, sir. It means from our family members, if particular person is understanding us, then only we are expecting something from them म्हणू आपण ज्यावेळेस एक्सपेक्ट करतो तर एक्सपेक्टेशन्स आपण कोणाकडनं ठेवतो? एखादी व्यक्ती जी आपल्याला समजून घेणार आहे ना, जास्त जी कुठली व्यक्ती फॅमिलीमध्ये जी आपल्याला समजून घेणार आहे त्याच्याकडून आपण काही एक्सपेक्टेशन्स ठेवतो. सो लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आर द फॅमिली बिफोर मूव्हिंग टुवर्ड्स एक्सपेक्टेशन्स. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड फॅमिली स्ट्रक्चर. सो समटाइम्स यू विल फाइंड टू पॅरेंट फॅमिली, जिकडे दोनच आई आणि वडील म्हणू आपण असे मेन असतात. अशा फॅमिलीला आपण टू पॅरेंट फॅमिली म्हणतोय. वन पॅरेंट फॅमिली म्हणजे जिकडे बघा ना, एक तर आई असेल किंवा वडील असतील, दोघांपैकी एक. येतंय का लक्षात? त्याला आपण वन पॅरेंट फॅमिली असं म्हणतोय. येस. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, स्टेप फॅमिली म्हणजे सावत्र कुटुंब. हा, ठीक आहे, मला कळलं आहे. स्टेप फॅमिली म्हणजे सावत्र कुटुंब असं म्हणू आपण, जिकडे मग स्टेप पॅरेंट्स असतात. स्टेप
स्टेप पॅरेंट्स म्हणजे सावत्र आई असू शकेल, सावत्र वडील असू शकतील, माहित नाही, ठीक आहे. विथ ऑर विदाउट स्टेप सिबलिंग्स. विथ ऑर विदाउट स्टेप सिबलिंग्स ह्याचा अर्थ काय आहे की जे काय आपले स्टेप पॅरेंट्स आहेत, स्टेप पॅरेंट म्हणजे कळलं का, सावत्र आई किंवा सावत्र वडील कसं म्हणणार बघायला आहे. आणि त्यांची जर काही मुलं असतील दुसऱ्या आईकडून किंवा दुसऱ्या वडिलांकडून, त्याला स्टेप सिबलिंग्स असं म्हणतात. येस. मग ते असतील काही वेळेस फॅमिलीमध्ये किंवा नसतील आहे, तशा फॅमिलीला आपण स्टेप फॅमिली असं म्हणतोय. काय अडचण? नो सर. नो सर. पुढचं जे फॅमिलीचा टाईप आहे ना, फॉस्टर आहे. फॉस्टर फॅमिली, ओके, फॅमिली दॅट प्रोव्हाइड्स कस्टडी ऑर गार्डियनशिप फॉर चिल्ड्रन आहे ना, हुज पॅरेंट्स आर डेड म्हणू आपण, ऑर अनेबल टू लुक आफ्टर दॅम. फॉस्टर फॅमिलीमध्ये आई आणि वडील हे मृत झालेले असतात म्हणू आपण, आणि त्यांची काळजी घेणार पाठीमाग आहे पालकत्व म्हणू आपण. बघा ना, पालकत्व जे काय आहे ते पॅरेंट्स पशी नसून आहे, का तर ते मृत झालेले आहेत आई वडील. मग अशा फॅमिलीला आपण काय म्हणतोय? फॉस्टर फॅमिली असं म्हणतोय. काय अडचण? फॉस्टर फॅमिली. हॅलो. नो सर. नो सर. नो सर. पुढचा जो फॅमिलीचा टाईप आहे ना, वी आर कॉलिंग इट एज अडॉप्टिव्ह आहे ना, अडॉप्टिव्ह फॅमिली. समटाइम्स बघा आहे ना, लहान मूल आहे दत्तक घेतलं जात आहे ना, दत्तक घेतलं जातं, त्याला अडॉप्टिव्ह फॅमिली असं म्हणतात थोडक्यात. येस. लिगली अडॉप्ट केलं जात आहे, कसं म्हणणार बघा आहे ना, बालकाश्रमामध्ये जाऊन आहे ना, त्या लहान मुलाला, मग ती मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल, त्यांना दत्तक घेतलं जातं, त्या फॅमिलीला आपण काय म्हणतोय? अडॉप्टिव्ह फॅमिली असं म्हणतोय ना. पुढचा जो टाईप आहे ना, फॅमिली विथ एक्सटेंडेड फॅमिली मेंबर्स. मग जिकडे तुमचं एकत्र कुटुंब पद्धती, बऱ्याचदा हा शब्द वापरला जातो, जिकडे ग्रँड पॅरेंट्स असतात, आजोबा जे असेल, तुमचा काका असतील, मामा असतील, अशी मोठी जर फॅमिली असतील, त्यांची मुलं असतील तर त्यांना आपण कझिन्स असं म्हणतोय. अशी एकत्र कुटुंब पद्धती असेल तर त्याला फॅमिली विथ एक्सटेंडेड फॅमिली मेंबर्स असं म्हणतोय आपण त्या फॅमिलीच्या टाईपला. फॅमिली विथ गार्डियन्स ऑर केअर गिव्हर्स इन्स्टेड ऑफ पॅरेंट्स. अशा पण काही फॅमिली असतात जिकडे आई वडील नसतात, पण त्यांचं पालकत्व हे दुसऱ्यांनी घेतलेलं असतं, लाईक फोस्टर फॅमिली म्हणू आपण. येस. आता फोस्टर फॅमिलीमध्ये आणि इकडे फरक काय तर, फोस्टर फॅमिलीमध्ये आई वडील हे मृत असतात, जिवंत नसतात म्हणू आपण. आणि शेवटचा जो टाईप आहे, फॅमिली विथ गार्डियन्स अँड केअर गिव्हर्स म्हणू आपण, इन्स्टेड ऑफ पॅरेंट्स. आई वडील नसताना काही जणांनी त्यांचं पालकत्व आहे घेतलेलं असतं, मग ते नात्यातलेच असतील असं नाही आहे. येतं का लक्षात? फॅमिली स्ट्रक्चर कळलं का? येस सर. येस सर. तर Yes. समाजामध्ये बरं का, समाजामध्ये जगत असताना ह्या फॅमिली स्ट्रक्चरचा समाजामध्ये जगत असताना ह्या फॅमिली स्ट्रक्चरचा आपल्याला थोडासा अभ्यास असला पाहिजे बरं का. वेगवेगळ्या फॅमिली बॅकग्राऊंड मधून विद्यार्थी एकत्रित येतात म्हणू आपण. एक मिनिट, माझी स्क्रीन गायब झाली, सॉरी. वेगवेगळ्या फॅमिली बॅकग्राऊंड मधून सगळे विद्यार्थी एकत्रित येतात. तर वेगवेगळ्या फॅमिली बॅकग्राऊंड त्यांचा असल्यामुळे त्यांचे कल्चर्स वेगवेगळे असतात म्हणू आपण, त्यांना संस्कार वेगवेगळे झालेले असतात. त्याच्यामुळे आपण एकमेकांना थोडंसं समजून घेतलं पाहिजे. मला वाटतं इकडे 4 वाजलेले आहेत बरं का, अनफॉर्च्युनेटली. तर एक्सपेक्टेशन्स एवढं संपू आपण. हा, इकडे शेवटचा पॉइंट आहे. तर एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत बघा ना, आपल्या कुटुंबाकडून किंवा एखाद्या कुटुंबामध्ये अपेक्षा काय असतील? सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला अन्न मिळलं पाहिजे, जेवण मिळलं पाहिजे म्हणू आपण. अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या बेसिक 3 नीड्स आहेत म्हणू आपण ऍज अ ह्युमन बिईंग आहे. आणि ह्या फुलफिल होण्यासाठी आता बऱ्याच वाढत चालल्या त्या. काही जणांना इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे, मोबाईल पाहिजे, बऱ्याच काय आहे, गाडी पाहिजे बघा ना, जमीन पाहिजे, ते वाढत चाललेली लिस्ट आहे. सो बेसिक नीड्स जर काय असतील तर त्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्या 3 गोष्टी आहेत. ह्या 3 गोष्टी जर फॅमिली मधल्या मेंबर्स नाही ना तर मिळत असतील, ते मिळणं आहे ना, ते मिळाव्या, हे पहिलं एक्सपेक्टेशन आहे फूड आणि मिल्स बद्दल. ठीक आहे. सेकंड इज हाऊ टास्क आर डिवायडेड इन अ फॅमिली. मग घरामध्ये वडील जर बाहेर जाऊन काम करत असतील तर आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी वेगळी राहील बघा ना, आईची जबाबदारी वेगळी राहील. आईची जबाबदारी काय राहील तर घरामध्ये जे काही लहान
मुलं आहेत त्यांची काळजी घेणे म्हणू आपण, ते काम आईचं राहील. कधी कधी उलट पण असू शकेल, माहित नाही. वडील घरामध्ये असतील, वडील जे काही घरामध्ये लहान मुलं आहेत त्यांची काळजी घेत असतील, आई जॉबसाठी बाहेर जात असेल, मग इकडे काय केलं गेलं पाहिजे हे एक्सपेक्टेशन आहे. कुणी बाहेर गेलं पाहिजे, बाहेर जाऊन काम केलं पाहिजे, कुणी घरामध्ये लक्ष ठेवलं पाहिजे. त्याला तो सेकंड पॉइंट जो आहे, हाऊ टास्क आर डिवायडेड इन अ फॅमिली, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एक्सपेक्टेशन. सगळं काम जर एकटंच करत असेल तर मग इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल द फॅमिली अँड और फॅमिली मेंबर्स. हाऊ मच टाइम डू यू स्पेंड आहे ना टुगेदर विथ अ फॅमिली मेंबर्स, दिस इज अनदर एक्सपेक्टेशन. म्हणून आपल्या कुटुंबामध्ये बऱ्याचदा भाऊ कुठेतरी बाहेर शिकत असतो आणि आई वडील बाहेर असतात, मुलं फक्त घरात असतात. असं जर असेल तिकडे, तर मग हा जो पुढचा पॉइंट आहे ना, आर वी रिअली स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम आहे ना विथ आवर फॅमिली मेंबर्स, दिस ऑल्सो क्वेश्चन यू विल हॅव टू आस्क टू फुलफिल अँड एक्सपेक्टेशन्स ऑफ आवर फॅमिली. नेक्स्ट इज विच हॉलिडेज डू यू सेलिब्रेट अँड हाऊ. तुम्ही सेलिब्रेशन करता काय ना, सुट्टी जर असेल तर ते हॉलिडेज जे काही असतील, सुट्टी असेल बघा, वेगवेगळे सण येतात तिकडे, सुट्टी मिळते, मग ती सुट्टी सेलिब्रेट होते का आणि ती कशी होते, हे पण एक्सपेक्टेशन आहे आपल्या फॅमिलीकडून आपल्यासाठी. हाऊ डू यू कम्युनिकेट विथ अदर फॅमिली मेंबर्स, हा पुढचा क्वेश्चन आहे ना. आजकाल ह्या सोशल मीडियामुळे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर इन्व्हेस्टिंग म्हणा, वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम अँड आवर टाइम ऑन द मोबाईल म्हणू आपण, अँड वी आर मेसेजिंग. आपण मेसेज करतोय पण घरामध्ये आपल्या फॅमिली मेंबर सोबत बोलत नाही. हा मोठा प्रॉब्लेम आहे म्हणून ह्या सोशल मीडियाचा आहे. तर जिकडे शक्य आहे ना, जेवढं जास्त शक्य आहे ना, यू विल हॅव टू कम्युनिकेट विथ युअर फॅमिली मेंबर्स. काय अडचण? हॅलो, नो सर. नो सर. तिकडे बहीण भावाला बघा ना, मेसेज करतात घरामध्येच, वेगवेगळ्या रूम मध्ये असतात आणि मेसेज करतात. त्याच्याऐवजी आहे ना, इफ यू विल स्टार्ट आहे ना कम्युनिकेटिंग, ज्यावेळेस तुम्ही डिस्कशन करायला चालू करणार आहे, then you will understand and real expectations from our family members. So you will have to give a quality time, you will have to celebrate holidays, you will have to communicate with your family members. मग आपण किती बोलतोय, are we really expressing ourselves in front of our family? आपण स्वतःला काय म्हणणार ना, रिप्रेझेंट करू शकतो का? आपले जे काही मतं आहेत ते ओपनली आपण सांगू शकतो का? सांगू शकत नसेल तर डेफिनेटली वी हॅव अ प्रॉब्लेम ऑफ कम्युनिकेशन विथ अस. सो स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अँड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग युअर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ फॅमिली, असं म्हणलं इकडे. हे पण एक्सपेक्टेशन आहे, एक लक्षात घ्या. आर वी रिअली सॉल्व्हिंग प्रॉब्लेम्स. कुटुंबामध्ये लाईफ जगत असताना बऱ्याच फॅमिली मेंबर्सना वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स येतात. आर वी रिअली ट्राइंग टू सॉल्व्ह प्रॉब्लेम्स ऑफ आवर फॅमिली मेंबर्स? This is also expectation. Next is what? Are you playing any kind of vital role if family is taking any kind of decision? ज्यावेळेस कुटुंबामध्ये एखादा महत्वाचा आहे ना, मोठा निर्णय घ्यायचा असतो आहे ना, त्यावेळेस तुमचा काही रोल तिकडे प्ले होतो का? होत नसेल तर तो व्हायला पाहिजे. येस? हॅलो, येस सर. शेवटचा पॉइंट आहे इकडे. एव्हरीवन शुड फील सेफ. प्रत्येक आपल्या कुटुंबामधला आहे ना, प्रत्येक फॅमिली मेंबरला आहे ना सेफ फील होईल. फील म्हणजे भावना आहेत बघा ना, त्या फिलिंग. सेफ फील होईल ना, असं आपण वागणूक द्यायला पाहिजे, रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे. रिस्पेक्टेड म्हणलं बघा तिकडे, अँड व्हॅल्यूड. प्रत्येकाची आपण किंमत केली पाहिजे. Adults in your family members should give you guidance. आपल्या कुटुंबामध्ये जे काही मोठ्या व्यक्ती असतील त्यांनी प्रॉपर मार्गदर्शन केलं पाहिजे म्हणून आपण, आपल्याला सपोर्ट केला पाहिजे. अँड सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस म्हणजे ओनरशिप म्हणू आपण. काय म्हणणार बघा इकडे, आपल्या घरात पण आपली व्हॅल्यू तेवढीच आहे ना जेवढी मोठ्या माणसांची आहे म्हणू आपण. अडल्ट लोकांची जेवढी आहे, आई वडिलांची जेवढी व्हॅल्यू आहे तेवढीच आपली पण व्हॅल्यू आहे. असं प्रत्येकाने सेफ फील करत म्हणू आपण, रिस्पेक्ट सगळ्यांना देत आणि प्रत्येकाची कदर म्हणू, व्हॅल्यू करत, असं आपण जगलं पाहिजे असं म्हणलेलं इकडे. काय अडचण असेल तर यू कॅन आस्क. हॅलो, येस सर. नो
तर इकडे आपला सेशन संपतोय बरं का. अजून एक छोटासा पॉइंट होता ऍक्च्युली, तो डिस्कस नाही करत आहे मी. आपल्या सेशन्स, आपल्या लेक्चर्स मध्ये तो डिस्कस करूया. आठवण करा मला आहे ना. आणि बाकीच्यांना थोडस युट्यूब वरून पण सर्च केलं तर भेटेल तुम्हाला. एरिक एरिक्सन नावाचा आहे ना, सायको काय म्हणणार आहे ना, सायको सोशल आहे ना, और सायकोलॉजिस्ट होऊन गेला म्हणून आपण आहे. कशासाठी ही पुट आहे 8 स्टेजेस इन फ्रंट ऑफ एंटायर वर्ल्ड. पूर्ण जगासमोर त्यांनी 8 स्टेजेस ठेवल्या आहे आपल्या आयुष्याच्या. त्या 8 स्टेजेस वरती आहे कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज डेव्हलप होतात आहे त्याच्याबद्दलचा त्यांनी सिद्धांत लिहिलेला आहे. मी परत एकदा नाव सांगतोय ना, एरिक मला वाटतं थोडस आपण दाखवूया फोटो त्यांचा आहे. एरिक एच एरिक्सन. ठीक आहे, हा दिसतंय का स्क्रीन? ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. एरिक एच एरिक्सन आहे ना, जर्मन अमेरिकन सायकोलॉजिस्ट. ऍक्च्युली ही रोट वन काय म्हणणार बघा ना, हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोडक्यात सांगू आपण. ठीक आहे, आयडेंटिटी क्रायसिस. क्रायसिस म्हणजे काय हो मराठीत? संकट. हा, मराठीत अर्थ आहे संकट आहे. हा, कुठलं पण एखादा संकट आलं तर सी हिअर फॉर ईच अँड एव्हरी क्रायसिस देअर विल बी टू आउटकम्स म्हणू आपण. वन आउटकम विल बी पॉझिटिव्ह अँड अनदर आउटकम विल बी निगेटिव्ह. मग ह्या जे काही संकट आलेलं आहे ह्यातून एक तर चांगला आउटकम येणार आहे किंवा वाईट आउटकम येणार आहे. इफ यू आर थिंकिंग अँड पॉझिटिव्हली, definitely you will think and you will consider positive aspect of your crisis. So हे ओळखायचे कसे? मग आलेलं संकट हे ओळखायचं कसं आहे त्याच्यासाठी त्यांनी तो सिद्धांत लिहिलेला आहे म्हणून आपण. एरिक एरिक्सन, एरिक एच एरिक्सन आहे, डॅनिश जर्मन अमेरिकन डेव्हलपमेंटल सायकोलॉजिस्ट आहे तो. ठीक आहे, होता आहे ना, होता म्हणू आपण. ठीक आहे, सायको अनालिस्ट हु नोन आहे ना फॉर हिज थेअरी ऑन सायको सोशल डेव्हलपमेंट ऑफ ह्युमन बिंग्स. आणि ह्या स्टेजेस आहेत बरं का. दीज आर दी 8 स्टेजेस. आता ह्या स्लाइड वरून तुम्हाला काय समजलं आहे ना, तुमच्याकडे कंट्रोल देतोय मी आहे ना. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड ट्राय टू एक्सप्लेन दिस स्लाइड. स्लाइड दिसते का सगळ्यांना? शेवटचा स्लाइड आहे. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द लास्ट स्लाइड आहे. दिस इज द लास्ट स्लाइड. And from this slide, we will try to understand different stages of psychosocial आहे ना डेव्हलपमेंट. सायकोसोशल, सायको म्हणजे सामाजिक म्हणू. सायको म्हणजे काय म्हणणार? मानसिक. येस, हॅलो. अँड सोशल मीन्स सामाजिक. मराठीत कसं अर्थ घेणार बघा ना, मानसिक, हा मनोसामाजिक म्हणू आपण. सायको म्हणजे मनो आणि सामाजिक. मनोसामाजिक डेव्हलपमेंट ऑफ ह्युमन बिंग. मानवाची जर ती प्रगती व्हायची असेल, सो दीज आर दी 8 स्टेजेस अँड दीज 8 स्टेजेस आर एक्सप्लेन्ड फर्स्ट टाइम इन दी टू दी वर्ल्ड म्हणू आपण, टू दी वर्ल्ड बाय एरिक एरिक्सन. येईल का सांगता स्लाइड वरून? थोडस 4-5 बरं का, 4-5 इमेजेस होत्या वेगवेगळ्या. ते एकत्रितपणे एका स्लाइड मध्ये मांडण्याचा आहे ना वेळा प्रयत्न केला इकडे. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड आहे 8 स्टेजेस ऑफ आहे ना सायको सोशल डेव्हलपमेंट ऑफ ह्युमन बिंग. त्या ह्युमन बिंगच्या आहे ना सायको सोशल डेव्हलपमेंट साठीच्या 8 स्टेजेस आहेत. फर्स्ट स्टेज इज इन्फंट. मी थोडस सांगतो बघा ना, मग थोडस तुम्हाला पुढे घेऊन जाता येईल का बघा ना. फर्स्ट स्टेज इज इन्फंट, second is toddler, third is preschooler, next is school ager, then adolescent, young adult, middle age, older adult. So these are the 8 stages of our life म्हणू आपण, of our human being. आणि त्याच्यावरती इकडे इयर दिलेलं आहे ना, ड्युरेशन दिलंय म्हणू आपण. इन्फंटचा जो ड्युरेशन आहे म्हणजे नुकतं जन्मलेलं बाळ, जिकडे 0 ते 18 महिन्यापर्यंत आपण कन्सिडर करतोय एज पिरियड.
18 महिन्यानंतर 18 ते 3 वर्षापर्यंत आपण त्याला टोडलर असं म्हणतोय. त्या एज मध्ये असलेल्या मुलांना म्हणू आपण, मुलींना म्हणू, टोडलर असं म्हणतोय. ठीक आहे. 3 वर्षापासून 6 वर्षापर्यंत जर कोण असेल तर त्याला प्री स्कूलर म्हणतोय आपण, म्हणजे शाळेमध्ये जायच्या आधीच एज. असे काही मुलगा असेल, मुलगी असेल तर त्या एज मधल्या मुलांना म्हणू आपण. ठीक आहे. प्री स्कूलर असं म्हणतोय. नेक्स्ट इज स्कूल एजर, शाळेमध्ये जाणारे. 6 ते 12 वर्षामध्ये जे काही असतील आहे ना, विद्यार्थी येते बघा ना सारखं, मुलं म्हणू आपण घरामधली लहान, तर त्यांना आपण काय म्हणतोय, स्कूल एजर म्हणतोय ना. नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाईफ इज व्हॉट, अडॉलसंट, जिकडे 12 ते 18 वर्षामध्ये जे काही असतील आपल्या घरामध्ये कोण बघा ना, कोण असतील तर त्यांना अडॉलसंट असं म्हणतोय, 12 ते 18. यंग अडल्ट म्हणजे 19 ते 40 वर्षामध्ये आपल्या फॅमिलीमध्ये किंवा आजूबाजूला जर कोण असेल तर त्यांना आपण काय म्हणतोय, यंग अडल्ट असं म्हणतोय. मिडल एज, जिकडे 40 ते 65 वर्षामध्ये जो कोण असतील त्यांना आपण मिडल एज असं म्हणतोय आपल्या ह्युमन बिईंगच्या लाईफच्या सेन्समध्ये. आणि ओल्डर अडल्ट, जिकडे 65 वर्षाच्या पुढे, त्यांना आपण सिनियर सिटीजन पण म्हणतोय. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा. आता पुढचं कोण सांगू शकेल का? ही जी स्ट्रीप दिसते ह्याच्याबद्दल काय सांगता येईल का? काय समजताय ना? होप, विल, पर्पज, कॉम्पिटन्सी, फिडॅलिटी, लव्ह, केअर अँड विजडम. दीज आर दी व्हर्च्यूज. ह्याला सद्गुण म्हणतोय आपण मराठीत. काय व्हॅल्यूज म्हणा, सद्गुण म्हणा. दीज व्हॅल्यूज विल बी डेव्हलप्ड, दीज व्हर्च्यूज विल बी डेव्हलप्ड इन दी पर्टिक्युलर स्टेजेस ऑफ आवर लाईफ. इन्फंट असेल तर होप हे डेव्हलप होत आहे त्याच्यामध्ये, लक्षात घ्या. टोडलर जर कोण असेल तर विल, इच्छा म्हणतो आपण, इच्छाशक्ती आहे. इच्छा जी काही आहे ती निर्माण होते ना टोडलर मध्ये बघा. पर्पज काहीतरी आहे, काहीतरी आयुष्यामध्ये हेतू काहीतरी घेऊन आहे, तिकडे आपण पर्पज म्हणतोय ना. लाईफचा आपला पर्पज जो काही आहे प्री स्कूलर मध्ये. नंतर स्कूल एजर मध्ये कॉम्पिटन्सी आहे. कॉम्पिटन्सी म्हणजे ॲबिलिटी टू डू समथिंग. शाळेमध्ये गेल्यानंतर आपल्यामध्ये क्षमता येतात, त्याच्यासाठी तो कॉम्पिटन्स वर्ड आहे. फिडॅलिटी म्हणजे अडल्संट जो काही आहे ना, जिकडे 12 ते 18 वर्ष. फिडॅलिटी म्हणजे एक निष्ठावान माणूस म्हणून तिकडे आपली आयडेंटिटी म्हणू आपण. काय म्हणणार बघा, समाजामध्ये आपली आयडेंटिटी म्हणजे आपला काहीतरी रोल आहे ह्या समाजामध्ये, घरामध्ये जर फॅमिलीमध्ये असेल तर आपला काहीतरी रोल आहे ना, तर ती फिडॅलिटी म्हणजे एक निष्ठावान माणूस म्हणून तिकडे आपला डेव्हलपमेंट होत असते ना 12 ते 18 वर्षामध्ये. पुढचं जे आहे ना, यंग अडल्ट, जिकडे प्रेम म्हणजे काय हे गोष्ट कळायला लागते. इंटिमेट रिलेशनशिप्स आपण करायला लागतोय ना, वेगवेगळे नाते आपण जोडायला लागतो म्हणून आपण. ते एज काय आहे, 19 ते 40. मला वाटतं बरेच आपल्या क्लासमधले विद्यार्थी हे अडल्संट आणि यंग अडल्ट ह्याच्यामधले असावेत. 12 ते 18 वर्ष किंवा 19 ते 40. कोणा बऱ्याच जणांचं 18 वर्ष पूर्ण झाले असतील, माहित नाही. मतदानाचा अधिकार आला का हो? हॅलो. काही जणांचं 18 वर्ष पूर्ण झाले नसतील, लवकर वगैरे शाळेमध्ये घातला असेल तर तो. तर मग यंग अडल्ट मध्ये बघा ना, लव्ह म्हणजे काय हे कळलं पाहिजे आपल्याला. लव्ह म्हणजे काय कळलं पाहिजे. पुढचं जे काही एज आहे ना, मिडल एज, जिकडे केअर घेणे आहे ना, इकडे ऍक्च्युली लग्न झाल्यानंतर मुलं जन्म जे देतात ते एज म्हणजे 40 ते 65 असं लिहिलेलं आहे इकडे बरं का. तिकडे आपण केअर ही व्हर्च्यू आपल्यामध्ये डेव्हलप होते म्हणून आपण आपल्या जन्म दिलेले आहे मुला मुलींसाठी काळजी घेण्याची जी काही व्हर्च्यू आहे ती ह्या एज मध्ये येते म्हणतात. आणि शेवट जिकडे 65 वर्षापेक्षा जास्त, जिकडे शानपण येतं असं म्हणतात बघा ना. विजडम म्हणलं आहे ना, विजडम व्हर्च्यू विल बी डेव्हलप्ड आफ्टर 65 इयर्स. आता हे मांडलेलं आहे त्यांनी एरिक एरिक्सननी बरं का. हे खरं आहे का नाही हे माहित नाही, बट फर्स्ट टाइम ही पुट ऑल दी 8 स्टेजेस in front of the entire world, because of which we are calling it as काय म्हणणार बघा, फर्स्ट टाइम ही पुट all these 8 stages of psychosocial development of human being in front of the entire world. जगासमोर त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा हे ठेवलेलं आहे. काय अडचण? हॅलो. No, sir. No. मग इकडे बरं का, पुढे
हा पुढे जात असताना इन्फंट जे काही आहे ना तिकडे मदर काळजी घेते बघा ना. आई जर असेल आई जर असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा आई काळजी घेते आहे. हा आणि तिथून तिथून ते जे काही लहान अर्भक आहे ना जन्मलेलं तान्हं बाळ म्हणतो आपण बघा ना, तर ते ह्या जगावरती विश्वास ठेवायला शिकतं तिकडे आहे. आणि ते कुणाकडून शिकतं तर आईकडून शिकतं म्हणू आपण, किंवा आई नसेल तर मग वडिलांकडून शिकेल माहित नाही. पण ज्यांना आई नसते बरं का, समजून घ्या थोडस, ज्यांना आई नसते त्यांचा जगावरचा विश्वास थोडासा कमी राहतो असं ह्या सिद्धांतामध्ये सांगितलेलं आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड धिस. ज्यांना आई नाहीये त्यांनाच त्याचं महत्व आहे, लक्षात घ्या. पुढचं जे आहे ना टोडलर मध्ये अॅनाटॉमी येते तिकडे. अॅनाटॉमी म्हणजे त्या एज मध्ये आहे ना 18 महिने ते 3 वर्ष ह्या एज मध्ये ऍक्च्युली आपण ऑटोनॉमस होतोय. ऑटोनॉमस म्हणजे आपण स्वतः काही गोष्टी करायला चालू करतोय. अँड सायमल्टेनियसली वी विल कन्सिडर आपल्याला काहीतरी कंट्रोल आलेला आहे, आपल्यामध्ये सेल्फ कंट्रोल आपण काहीतरी केलेलं आहे. आणि इकडे बघा पॅरेंट्स ऍक्च्युली एक एक्झाम्पल दिलं इकडे. पॅरेंट्स इकडे टॉयलेट ट्रेनिंग देतात आहे ना, ड्रेसिंग वगैरे. म्हणजे त्या 18 ते 3 वर्षामध्ये त्या मुलाला मुलीला आहे ना टॉयलेटचं ट्रेनिंग दिलं जातं पॅरेंट कडून. आणि ड्रेसिंग म्हणजे कपडे कसे घालायचे काय वगैरे बघा तर ते आहे. मग हे टॉयलेटचं ट्रेनिंग त्याला दिल्यानंतर ते स्वतः जाऊन जर टॉयलेट करत असेल 18 ते 3 वर्षामध्ये तर त्याला ऑटोनॉमी सारखं फील होतं, म्हणजे स्वतःवरती कंट्रोल आहे. येतं का लक्षात बघा. आणि हे जर होऊ नाही दिलं, हे 8 जे स्टेजेस आहेत ह्या 8 स्टेजेस म्हणजे क्रायसिस आहेत असं कन्सिडर केलेलं आहे ना एरिक्सननी, लक्षात घ्या. इन्फंट म्हणजे पण हे एक संकट आहे असं समजता येते. टोडलर म्हणजे पण हे संकट आहे. मग ह्याच्यामध्ये दोन, एक तर पॉझिटिव्ह वे निघणार किंवा निगेटिव्ह वे निघणार. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह जर असेल तर बेसिक ट्रस्ट हे पॉझिटिव्ह झालाय ना इन्फंट मध्ये. आणि जर तिकडे बेसिक ट्रस्ट म्हणजे पॉझिटिव्ह न होता ते जर अर्भक आहे ना लहान तान्हं जन्मलेलं बाळ जर त्याला निगेटिव्ह गोष्टी मिळाल्या तर त्याचा मिसट्रस्ट म्हणजे अविश्वास म्हणू आपण, अविश्वास त्याच्यामध्ये डेव्हलप होणार. मग वरची जी बाजू आहे ती पॉझिटिव्ह बाजू आहे म्हणू आपण, खालची जी बाजू आहे ती निगेटिव्ह बाजू आहे. आणि ह्या इच स्टेजेस ज्या काही आहेत त्या क्रायसिस आहेत असं समजा. समजतंय का? हॅलो, येस येस Yes, sir. येस Yes. हा. मग इकडे क्वेश्चन्स विचारायचे ऍक्च्युली हे समजून घेण्यासाठी. तर पहिला क्वेश्चन काय की कॅन आय ट्रस्ट दी वर्ल्ड? आपण ह्या पूर्ण जगावरती विश्वास ठेवू शकतो काय, हा प्रश्न आहे. तर त्याचं आन्सर आपल्याला इन्फंट मध्ये मिळतं, ते न कळत आपल्याला समजत नसतं आहे ना, पण मिळतं तिकडे. कसं तर आई जर दूध देत असेल बघा ना तर त्याला विश्वास बसतो तिकडे आहे आईवरती म्हणा. वडील जर देत असतील तर बघा ना तर तिकडे विश्वास बसतोय ना पॅरेंट वरती. आणि आई आणि वडील म्हणजेच आपलं जग असतंय ना लहानपणी बघा ना. मग ते जर आपले फुलफिलमेंट करत असतील तर आपला त्यांच्यावरती विश्वास बसत असतो. आपल्याला कळत नसते विश्वास काय काय बघा ना त्या एज मध्ये, पण आपल्याला आपला ही व्हर्च्यू जी काय आहे ना ती डेव्हलप होत असते आपली. समजतंय का? येस. Yes, sir. Yes, sir. हा. कॅन आय पुढचा जो क्वेश्चन आहे ना जो टोडलरला विचारला तर आपल्याला थोडंफार कळेल ना. कॅन आय सेल्फ कंट्रोल दी थिंग्स? सेल्फ कंट्रोल म्हणजे आपल्याला जर टॉयलेट आलं तर आपण टॉयलेटला जातो का? काही बघा ना लहान मुलं जर असतील घरामध्ये तर ते टॉयलेट चड्डीमध्येच करतात असं म्हणू आपण. येस, त्यांना कळत नाही. 18 ते 3 वर्षामध्ये कळत नसतं, लक्षात घ्या. मग तिकडे सेल्फ कंट्रोल जो काही आहे ना तो नसतो त्या एज मध्ये. मग हळूहळू तो डेव्हलप होतोय ना 18 ते 3 वर्षामध्ये तो डेव्हलप होतो. मग तिकडे तो क्वेश्चन त्या दृष्टीने आपण विचारू शकतो ना, कॅन आय ना सेल्फ कंट्रोल दी थिंग्स? ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मी स्वतः कंट्रोल करू शकतो काय. नेक्स्ट इज प्री स्कूलर आहे, जिकडे काय म्हणतोय आपण एंटायर फॅमिली इज रिस्पॉन्सिबल आहे. पूर्ण कुटुंब इकडे रिस्पॉन्सिबल राहतं. 3 ते 6 वर्षामध्ये ऍक्च्युली आपल्या नाते आपल्याला कळायला लागतात आहे. काका मामा जवळ आल्यानंतर आपल्याला सांगितलं जातं आजी आली, मामा आला, आजोबा आला. येतं का लक्षात बघा. तर ते आहे ना फॅमिलीची ओळख आपल्याला तिथून व्हायला लागते. इज इट ओके फॉर मी टू डू अँड मूव्ह ऑर ऍक्ट? इकडे आपल्याला इनिशिएटिव्ह घ्यायला चालू होत आहे ना ह्या वयामध्ये बघा ना. 3 ते 6 वर्षामध्ये ते जे काही बाळ असेल, मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल, ते स्वतः काही गोष्टी करायला चालू करतात. आणि जर हे इनिशिएटिव्ह घेणं आपण जर थांबवलं तिकडे
तर आयुष्यभर त्याला गिल्ट फील होत राहतं. लक्षात घ्या, आपण प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. वी विल हॅव टू अप्रिशिएट. जर आपल्या घरामध्ये कोण असेल 3 ते 6 वर्षामध्ये, तर ते स्वतःहून काही गोष्टी करत असेल, इनिशिएटिव्ह घेऊन जर काही करत असेल, तर त्याला आपण प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. येतं का लक्षात? आणि हा पूर्ण फॅमिलीचा रोल आहे इकडे. पुढच्या स्टेजमध्ये जिकडे स्कूल एजर म्हणतोय आपण, तिकडे नेबर्स, मग शेजार पाजारचे येतात. लक्षात घ्या, स्कूलचा रोल चालू होतो इकडे. स्कूलमध्ये जात असताना स्कूलचा रोल, इम्पॉर्टंट रोल चालू होतो तिकडे. नेबर्स म्हणजे आपल्या शेजारी असतील, सोसायटीचा रोल इकडे चालू होतो इनडायरेक्टली म्हणू आपण. कॅन आय मेक इट इन दी वर्ल्ड ऑफ दी पीपल अँड थिंग्स. म्हणजे इथे स्कूलमध्ये गेल्यानंतर ऍक्च्युली आपण काहीतरी ह्या जगासाठी काहीतरी करायला चालू करतो. जिकडे इंडस्ट्री असा अर्थ घेतलेला आहे. इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं बघा ना, मोस्टली वी आर डुईंग समथिंग. जिकडे आपण काही गोष्टी करतोय ना, काही गोष्टी करतो, काही ऍक्टिव्हिटीज करतो म्हणू आपण, तर त्या गोष्टी आपण शाळेमध्ये शिकतोय. काही गोष्टी आपण शेजाऱ्यांकडून शिकतो म्हणू आपण. शेजारी म्हणजे समाज घ्या अर्थ इकडे. येस. हॅलो. येस सर. Yes, sir. अडल्संट म्हणजे इकडे 12 ते 18 वर्षामध्ये तुम्ही आयडेंटिटी तुमची काहीतरी तयार करण्याचा प्रयत्न करत असता. जिकडे मग पियर्स म्हणजे तुमचं फ्रेंड सर्कल आलं आहे, तुमचे फ्रेंड्स आले आणि रोल मॉडेल्सला तुम्ही फॉलो करताय. मग हु एम आय ह्या क्वेश्चनचा आन्सर मिळवण्याचा इकडे प्रयत्न होतो 12 ते 18 वर्षामध्ये. हु एम आय, व्हॉट कॅन आय बी, मी काय होऊ शकतोय आणि मी काय आहे, ह्या प्रश्नांचं आन्सर आपल्याला 12 ते 18 वर्षामध्ये मिळतं असं म्हणू आपण. यंग अडल्ट जी पुढची स्टेज आहे, जिकडे 19 ते 40 वर्षामधल्या व्यक्ती येतात म्हणू आपण. कॅन आय लव्ह, मी प्रेम करू शकतो का. मग इकडे फ्रेंड्स आणि पार्टनर्स येतात. येतं का लक्षात बघा. तुमचे फ्रेंड सर्कल आलं. जीएफ म्हणजे काय बघा ना, गर्लफ्रेंड आली, बॉयफ्रेंड आलं, हे जे काही रिलेशनशिप्स आहेत. कॅन आय लव्ह इकडे 19 ते 40 वर्षामध्ये आहे. आणि प्लस तुमच्या फॅमिली मेंबर सोबत पण तुम्ही लव्हचं रिलेशनशिप ठेवता का ना, प्रेम करता का. इंटिमेट रिलेशनशिप्स असा अर्थ इकडे. इंटिमेट म्हणजे रिलेशनशिप्स मध्ये जवळीकता आणणे आहे ना, इंटिमेट रिलेशनशिप्स. त्याची ओळख आपल्याला 19 ते 40 ह्या वयामध्ये होते असं म्हणू आपण. त्याला आपण यंग अडल्ट असं म्हणतोय. आणि त्याच्यानंतर आहे ना, मिडल एज मध्ये ज्यावेळेस येतो, तिकडे 40 ते 65 वयामध्ये आहे हाऊस होल्ड किंवा वर्कमेट्स, मग इकडे समाज म्हणू आपण, जिकडे मग लग्न केलं जातं आपलं, बरं का, किंवा आपण करतो, माहित नाही, आपण स्वतःहून करतो किंवा आपलं लग्न लावून दिलं जातं आपल्या कुटुंबाकडून किंवा समाजाकडून म्हणू आपण बघा. तर तिकडं आपण क्वेश्चन काय विचारतोय, कॅन आय मेक माय लाईफ काउंट. आपल्या लाईफ मध्ये व्हॅल्यू येते काय. आणि लास्ट जे आहे शेवटचं, इज माय लाईफ वर्थ, हा क्वेश्चन आहे ना, जिकडे सिनियर सिटीजन ज्यावेळेस होणार आपण 65 वय आपलं कंप्लीट झाल्यानंतर, जिकडे शहाणपण थोडंसं आलं असणार आपल्याला, माहित नाही बघा, तिकडे आपण त्यावेळेस आपण काय विचार करणार की आपण जे काही लाईफ जगलं आहे ना, हे सगळं संपूर्ण लाईफ, ते लाईफ खरंच व्हॅल्युएबल होतं का, वर्थ होतं का. येतं का लक्षात. दीज आर दी 8 स्टेजेस अँड Yes. and these 8 stages are very important to understand. कशासाठी, सायको सोशल डेव्हलपमेंट ऑफ ह्युमन बिईंग. आपण ह्युमन म्हणून बनण्यासाठी ह्या 8 स्टेजेस महत्वाच्या आहेत, हे आपण शेअर केलंय. आपण थांबतो इकडे. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. थोडंसं एक्स्ट्रा झालं आणि थोडंसं एक्सटेंड झालं, सॉरी. थांबूया. ओके सर, इट्स ओके. Yes, sir. Yes, sir. थँक्यू. Yes, sir. ओके. Thank you. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. Thank you, sir.